Then we are moving toward the petrological division. First petrological division, first type of a rock, igneous rock. igneous rockला आपण मराठीत अग्निजन्य खडक म्हणतो. igneous rocks आर कॉल्ड एज अ प्रायमरी रॉक्स. आता igneous रॉकचं जे तुम्हाला इथं माहिती घेणं फार गरजेचं आहे. igneous रॉकचं इम्पॉर्टन्स फार महत्त्वाचं आहे. बिकॉज igneous rock is a primary rock. igneous rock is a form by the volcanic eruptions. What is the definition of igneous rocks? आता हे igneous पेट्रोलॉजीमध्ये igneous रॉकचं सगळं येणार आहे. ह्या igneous रॉकचं टोटली याचं फॉर्मेशन कसं झालं, याचं केमिकल कंपोजिशन्स काय आहेत, मिनरॉलॉजिकल कंपोजिशन काय आहे, याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे ऑन द अर्थ सरफेसवर, हे कुठं कुठं सापडतं, कुठं कुठं हे तयार झालेलं आहे. दीज आर इन्वॉल्ड इन द स्टडी ऑफ अ igneous rocks. What do you mean by igneous rock? igneous rocks are, आता आपण going to the definition of igneous rock. igneous rock, the rock which is formed due to cooling, crystallization and solidification of hot molten rock material, lava or magma. The rock which is formed due to cooling, crystallization and solidification of hot molten rock material may be lava or magma. ह्याच्या solidification, crystallization process, cooling, crystallization and solidification of hot molten rock material मे बी लावा. जेव्हा जमिनीवर इग्नियस रॉक फॉर्म होतं तेव्हा लावा असणार आहे. जमिनीखाली जेव्हा इग्नियस रॉक फॉर्म होतं तेव्हा मॅग्मा असणार आहे. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. म्हणजे व्हॉट इज द सोर्स ऑफ अ इग्नियस रॉक? मॅग्मा इज द सोर्स ऑफ अ इग्नियस रॉक. आपण जेव्हा इग्नियस रॉक चालू करतो त्याच्या आधी तुम्हाला सांगतो की हे रॉक म्हणजे काय, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रॉक. रॉक्स आर द ॲग्रिगेट्स ऑफ मिनरल. 2 ते 3 मिनरल मिळून एक रॉक तयार होतं. मिनरल जसं आपण सांगितलं नॅचरली ऑकरिंग सॉलिड, होमोजिनियस, इनऑर्गॅनिक, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, त्या सॉलिडला आपण काय म्हणतो, आपण मिनरल म्हणतो. आणि हे 2 किंवा 3 मिनरल एकत्र येऊन एक रॉक तयार होतं. रॉक्स आर द aggregates of mineral forming the crust of the earth. 80% of the earth crust is composed of rocks and minerals. Then moving to the igneous petrology, igneous rocks are these rocks are formed by cooling, crystallization and solidification of hot molten rock material, lava or magma. That rocks are called as the igneous rock. Igneous rock formed directly from the melt. The source of a igneous rock is a magma. Then the composition of a igneous rock depends on magma. Which type of magma erupted on the earth's surface, that type of igneous rocks are formed. The nature of a igneous rock depends on nature of a magma. Then moving towards the chemical composition of igneous rock, as the source of a igneous rock is a magma. Magma is the main source of a igneous rocks. The chemical composition of igneous rock depends on the nature of a magma. Which type of a magma erupted on the earth's surface, that type of a igneous rock formed. Then there are 2 types of magma erupted on the earth's surface. एक आहे ॲसिडिक मॅग्मा, दुसरा बेसिक मॅग्मा. 2 टाईप्सचा मॅग्मा ऑन द अर्थ सरफेसवर इरप्ट होत असतो. केमिकल कंपोजिशन ऑफ आपण इग्नियस रॉक इथं बघतो. केमिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅग्मा. 2 types of magma erupted on the earth surface. One is the acidic magma, second is the basic magma. When acidic magma erupted on the earth surface, acidic magma contains
or acidic magma rich in SiNaK and poor in CaMgFe. Then basic magma rich in CaMgFe and poor in SiNaK. म्हणजे ॲसिडिक मॅग्मामध्ये सिलिका, सोडियम आणि पोटॅशियमचं पर्सेंटेज जास्त असतं. बेसिक मॅग्मामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि आयर्नचं पर्सेंटेज जास्त असतं. वाईस वर्सा. त्यानंतर आपण मिनरल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉककडे जाऊया. व्हॉट इज द मिनरल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक? तुम्हाला जसं सांगितलं, ॲज द सोर्स ऑफ अ इग्नियस रॉक इज अ मॅग्मा इज द सोर्स ऑफ अ इग्नियस रॉक. Then the composition of igneous rock depends on the composition of a magma. Which type of magma erupted on the earth surface, that type of igneous rock formed on the earth surface. The mineral composition of igneous rock depends on the mineral composition of a magma. Generally igneous rock contains various types of minerals. आता हे 7 ते 8 मिनरल जे आहेत, एक 7 मिनरल्स ह्याच्यामध्ये आहेत. मेजर हे 7 मिनरल्स इग्नियस रॉकमध्ये सापडतात. ह्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात अबंडन्समध्ये जे मिनरल सापडत असतं ते आहे फेल्स्पार आहे, पायरोक्झोन आणि ॲम्फिबोल आहे आणि कॉर्ड्स. ह्या 3 मिनरलचं प्रमाण जास्त आहे. फेल्स्पार, पायरोक्झोन अँड ॲम्फिबोल अँड कॉर्ड्स. त्यानंतर मायनर अमाऊंटमध्ये बायोटाईट आहे, टिटॅनियम आहे, ॲपेटाईट आणि असेसरी मिनरल्स. म्हणजे ह्या मिनरल कंपोजिशनवरनं तुम्हाला काय, म्हणजे ह्या टेबलवरनं तुम्हाला, आता ह्या टेबलवरनं तुम्हाला काय समजलं? ह्या टेबलवरनं तुम्हाला हे समजलं की इग्नियस रॉक, मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स आर फेल्स्पार, ॲम्फिबोल, पायरोक्झोन अँड कॉर्ड्स. ह्याचं पर्सेंटेज जास्त आहे. तुम्हाला इथं पर्सेंटेजमध्ये इथं कंपोजिशन लिहिलेलं आहे. फेल्स्पारचं 59 आहे, पायरोक्झोन ॲम्फिबोल 60.8 आहे, कॉर्ड्स 12 आहे, 12% आहे. हे सगळं ह्याच्यामध्ये आहे. आणि बाकीचं मायनर अमाऊंटमध्ये बायोटाईट, टिटॅनियम, ॲपेटाईट हे असेसरी मिनरल्स आहेत. दिस इज द केमिकल कंपोजिशन, मिनरॉलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक. त्यानंतर आपण घेणार आहे इग्नियस रॉकचं फॉर्मेशन प्रोसेस. फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, हाऊ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, वेअर दीज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड. आपल्याला अर्थ क्रस्टवर 10 किलोमीटरपर्यंत, तुम्हाला जमिनीखाली जर तुम्ही गेला तर 10 किलोमीटरपर्यंत तुम्हाला इग्नियस रॉकच सापडणार आहे. आणि हे फॉर्मेशन प्रोसेस इग्नियस रॉकचं जाणून घेणं आपल्याला फार गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला त्याचं जे सोर्स मटेरियल आहे इग्नियस रॉकचं मॅग्माचं नॉलेज असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक इन्व्हॉल्व व्हेरियस प्रोसेसेस. These processes are the source magma, crystallization process, phenomena associated with crystallization process, differentiation causes of diversity. There are various stages, various processes involved in the formation of igneous rock. These are source magma, the source magma, crystallization processes, phenomena associated with crystallization, differentiation causes of diversity. These are the processes involved in the formation of igneous rocks. Then moving toward the detailed formation of igneous rock, starting with the first process, the source magma. Igneous rocks are formed from the hot molten material called as the magma. Its existence is established from the two factors: first, temperature gradient, and second, volcanic eruption. Nobody has actually seen the actual nature of a magma because of its high temperature. तुम्हाला सांगितलं लावा किंवा मॅग्माचं नॉर्मल टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सिअस असतं आणि हे मॅग्मा ग्रेटर डेप्थला असतं. त्यामुळं ॲक्च्युअल नेचर मॅग्मा किंवा लावाचं कोणीही बघितलेलं नाही. इट्स अ प्रिडिक्शन.
Then the source magma, which type of a magma erupted on the earth surface, that type of igneous rocks are formed on the earth surface. आता ह्याच्यामध्ये ह्या मॅग्मामध्ये दोन टाईपचे कॉन्स्टिट्युएंट असतात. एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्युएंट असतं, दुसरं व्होलाटाइल कॉन्स्टिट्युएंट असतं सोर्स मॅग्मामध्ये. सोर्स magma is a very important because igneous rocks are formed by the cooling, crystallization and solidification of a magma or lava. Nobody can actually observe the actual nature of the magma or lava. Crystallization process आहे. फॉर्मेशन ऑफ इग्नेस रॉक मधला आपण बोलतो क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस आहे. आता क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसमध्ये काय होत आहे? क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which formation of solid crystals from a cooling melt with change in its physiochemical environment. Solid crystals are formed from the cooling melt. That process is called as the crystallization process. This crystallization process is regulated, or it is this crystallization process is depends on rate of cooling. The formation of crystal is depends on rate of cooling. Formation of solid crystals from a melt is called as a crystallization process. Formation of solid crystals is depends on the rate of a cooling. आता ह्या रेट ऑफ अ कूलिंग मध्ये मॅग्मा किंवा लावा कसं कूल होतं ह्यावरनं हे क्रिस्टल्स कसे फॉर्म होतात, ह्या क्रिस्टलचे साईज ठरलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये रेट ऑफ कूलिंग मध्ये स्लो कूलिंग रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेन, मोठे क्रिस्टल्स फॉर्म होतात स्लो कूलिंग मध्ये. फास्ट कूलिंग रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाईन ग्रेन और ग्लासेस. म्हणजे ग्लासेस कधी फॉर्म होतात? जेव्हा मॅग्मा किंवा लावा फास्ट कूल होतो तेव्हा ग्लासेस फॉर्म होतात. आणि मोठमोठे क्रिस्टल्स कधी फॉर्म होतात? लावा किंवा मॅग्मा जेव्हा स्लोली कूल होतो तेव्हा मोठमोठे कोर्स ग्रेन क्रिस्टल्स आर फॉर्म. Crystallization process is a process in which formation of solid crystals from a melt. The formation of solid crystals depends on the rate of cooling. Slow cooling leads into coarse grain crystals. Fast cooling leads into fine grain or glasses. कोर्स म्हणजे मोठं, फाईन म्हणजे लहान. त्यानंतरचं प्रोसेस आहे फिनोमिना असोसिएटेड विथ क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसेस. Phenomena associated with crystallization processes. There are various phenomena associated or formed during the crystallization process. ह्याच्या जेव्हा क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस होत असतं हे सगळे प्रोसेसेस होत असतात, सब प्रोसेसेस होत असतात, हे फिनोमिना होत असतात. These phenomena are eutectics. Eutectics is a phenomena in which two or more crystals crystallize out simultaneously from the melt. यूटेक्टिक्समध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त क्रिस्टल्स त्या मेल्टमधनं क्रिस्टलाइज आउट होत असतात. त्यानंतर दुसरं फिनोमिना आहे मिक्स्ड क्रिस्टल सिरीज. मिक्स्ड क्रिस्टल सिरीजमध्ये काय होतं? मिनरल फॉर्म ॲट अ वन स्टेज फ्रॉम द मॅग्मा. जेव्हा व्होल्कॅनिक इरप्शन होत असतं त्या व्होल्कॅनिक इरप्शनमधनं त्या मॅग्मामधनं मिनरल फॉर्म होत असतं. वेन मिनरल फॉर्म ॲट अ वन स्टेज from the magma, if not removed from the magma immediately, not removed from the melt immediately after their formation by some natural processes react again with a new melt forming a new mineral, that crystal is called as a mixed crystal. That phenomena is called as a mixed crystal. जेव्हा आधी फॉर्म झालेला मिनरल त्या मेल्टमधनं निघून जात नाही, तिथंच राहतंय. नवीन मेल्ट जेव्हा येतं आणि त्याच्याबरोबर परत रिॲक्ट होतं आणि नवीन मिनरल तयार होतो त्याला मिक्स्ड क्रिस्टल सिरीज म्हणलं जातं. त्यानंतरची फिनोमिना आहे फिनोमिना असोसिएटेड विथ क्रिस्टलायझेशन मधली तिसरी आहे रिॲक्शन सिरीज. रिॲक्शन सिरीज. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रॉक इज डिस्क्राइब बाय Bowens, scientist Bowens. He discovered the reaction series. That reaction series are called as the Bowens reaction series.
ह्या सायंटिस्ट बोवेननं 2 रिॲक्शन सिरीज आयडेंटिफाय केला. याच्यामध्ये कंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीज अँड डिसकंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीज. कंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीज मध्ये काय होतं, atomic structure of the new mineral remains same, there is a slight change in the minor change in the chemical composition takes place. कंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीज मध्ये ॲटॉमिक नंबर ॲटॉमिक स्ट्रक्चर हे कॉन्स्टंट राहतं, रिमेन सेम राहतं, फक्त मायनर चेंज कशामध्ये होतात, केमिकल कंपोजिशनमध्ये होतात. डिसकंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीजमध्ये new minerals are formed with different chemical composition and different atomic structure. That reaction series are called as a discontinuous reaction series. ही बोवेन्स रिॲक्शन सिरीज आहे. ही बोवेन्स रिॲक्शन सिरीज आपण हे बाय हार्ट करून टाकायची. कंटिन्युअस सिरीज आणि डिसकंटिन्युअस सिरीज हे सगळं आपण बाय हार्ट करायचं. बोवेन्स रिॲक्शन सिरीजवर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारले जातात. दिस इज द प्रोसेस और द फिनोमिना असोसिएटेड विथ क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस. ह्याच्यामध्ये काय काय आलं फिनोमिना असोसिएटेड विथ क्रिस्टलायझेशन मध्ये? फर्स्ट वन आलं यूटेक्टिक, दुसरा मिक्स क्रिस्टल सिरीज आहे, तिसरा रिॲक्शन सिरीज आहे. यूटेक्टिक्समध्ये 2 or more मिनरल्स क्रिस्टलाइज आउट सायमल्टेनियसली. मिक्स क्रिस्टल सिरीजमध्ये आधी तयार झालेला मिनरल जर त्या मेल्टमधनं नाही निघाला, नवीन मेल्ट होऊन त्याचे रिॲक्ट होऊन नवीन मिनरल तयार होतो, त्याला मिक्स क्रिस्टल सिरीज म्हणलं जातं. रिॲक्शन सिरीज, सायंटिस्ट बोवेन डिस्कवर्ड द रिॲक्शन सिरीज. दीज रिॲक्शन सिरीज आर कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीज. कंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीजमध्ये ॲटॉमिक स्ट्रक्चर रिमेन्स कॉन्स्टंट, देर इज अ मायनर चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन टेक्स प्लेस. डिसकंटिन्युअस रिॲक्शन सिरीजमध्ये दोन्ही चेंज होतं, केमिकल कंपोजिशन आणि ॲटॉमिक स्ट्रक्चर दोन्ही पण चेंज होतं. सायंटिस्ट बोवेन द रिॲक्शन सिरीज इज कॉल्ड ॲज अ बोवेन्स रिॲक्शन सिरीज. त्यानंतरची प्रोसेस आहे डिफरन्शिएशन कॉजेस ऑफ डायव्हर्सिटी. इज द लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक फॉर्मेशनमध्ये ही लास्ट स्टेज आहे. या लास्ट स्टेजमध्ये डिफरन्शिएशन कॉजेस ऑफ डायव्हर्सिटी. ह्याच्यामध्ये 2 टाईप, परत 2 सब टाईप्स आहेत. ह्याच्यामध्ये एक आहे डिफरन्शिएशन अँड, 2 टाईपचे स्टेजेस आहेत, डिफरन्शिएशन अँड ॲसिमिलेशन. डिफरन्शिएशन अँड ॲसिमिलेशन. डिफरन्शिएशन अँड ॲसिमिलेशन, दीज आर द 2 प्रोसेसेस फॉर्म्ड in the last stage, last process of formation of igneous rock. Differentiation causes of diversity. आता डिफरन्शिएशन मध्ये काय होतं, different types of igneous rocks are formed by the crystallization of different types of igneous rocks. आता हे क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस किंवा हे डिफरन्शिएशन कसं होतं, 2 टाईपचं डिफरन्शिएशन असतं. एक तर ग्रॅव्हिटेशनल डिफरन्शिएशन आहे, दुसरं फिल्ट्रेशन डिफरन्शिएशन आहे. आता ग्रॅव्हिटेशनल डिफरन्शिएशन मध्ये आता इथं क्रिस्टल सेटल्स डाऊन अकॉर्डिंग टू देअर साईज. अकॉर्डिंग टू देअर साईज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे अकॉर्डिंग टू जेव्हा देअर साईज जेव्हा क्रिस्टलाइज आउट होतं ते जेव्हा डिफरन्शिएशन होतं, त्याच्यामध्ये आधी मोठे क्रिस्टल सेटल होतात, त्यानंतर लहान, त्याच्यानंतर एकदम लहान म्हणजे क्ले मटेरियल माती त्याच्यावर सेटल होती. ह्याला ग्रॅव्हिटेशनल डिफरन्शिएशन म्हणतात. इट इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी हे डिफरन्शिएशन होतं. त्यानंतर फिल्ट्रेशन डिफरन्शिएशनमध्ये जेव्हा आपण चहा गाळणी करतो ना, चहापत्तीवर राहते फक्त लिक्विड जाता, याच्या सॉलिड आणि लिक्विड मटेरियल याच्यामध्ये सेपरेट होतं, त्याला फिल्ट्रेशन डिफरन्शिएशन म्हणतात. डिफरन्शिएशन इज द प्रोसेस इन विच डिफरंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिफरंट टाइप्स ऑफ crystallization process, different types of magma. Gravitational differentiation and filtration differentiation. Gravitational differentiation takes place under the influence of gravity. ह्याच्यामध्ये आधी मोठे क्रिस्टल्स आधी सेटल होतात, त्यानंतर लहान मीडियम क्रिस्टल आणि त्याच्यानंतर एकदम फाईन ग्रेन क्रिस्टल्स. त्यानंतर फिल्ट्रेशन डिफरन्शिएशनमध्ये लिक्विड आणि सॉलिड फेज वेगवेगळा केला जातो. त्यानंतरची प्रोसेस आहे ॲसिमिलेशन. ॲसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच incorporation of the foreign material
इन द मेल्ट, इनकॉर्पोरेशन फॉरेन मटेरियल म्हणजे फॉरेन मधनं मटेरियल वगैरे येत नाही, these foreign material is called as a rock fragments. Incorporation of the foreign material into the melt, that process is called as assimilation. This may leads into change in the chemical composition of the magma, which may cooling give rise to a different types of rocks. That process is called as assimilation. Assimilation मध्ये incorporation or accumulation of foreign material into the melt, that incorporation or accumulation of foreign material is called as assimilation, which leads to the different types of rocks, leads to the change in the chemical composition of the magma. That process is called as assimilation. आता फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक मधले तुम्हाला प्रोसेसेस मी सांगितले स्टार्टिंगपासनं. फर्स्ट प्रोसेस आहे द सोर्स मॅग्मा, क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस, फिनोमेना असोसिएटेड विथ क्रिस्टलायझेशन, डिफरन्शिएशन कॉजेस ऑफ डायव्हर्सिटी. द सोर्स मॅग्मामध्ये कुठल्या टाईपचं मॅग्मा इरप्ट होतं त्या टाईपचं इग्नियस रॉक फॉर्म होतं. ॲक्च्युअली मॅग्माचं नेचर कोणी बघितलं नाही. ह्याच्यामध्ये दोन टाईपचे कॉन्स्टिट्युएंट आहेत, एक व्होलाटाईल कॉन्स्टिट्युएंट आणि दुसरं फिक्स कॉन्स्टिट्युएंट आहे. त्यानंतर क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसमध्ये इथं सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होतात. हे साईज, सॉलिड क्रिस्टलचं साईज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ अ कुलिंग. फास्ट कुलिंग लीड्स इन टू फॉर्मेशन ऑफ फाईन ग्रेन ऑर ग्लासेस आर फॉर्म. स्लो कुलिंग लीड्स इन टू कोर्स ग्रेन क्रिस्टल्स. त्यानंतर फिनोमिना असोसिएटेड क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस, ह्याच्यामध्ये टेक्टिक्समध्ये 2 or more मिनरल्स क्रिस्टलाइज आउट सायमल्टेनियसली. मिक्स क्रिस्टल सिरीजमध्ये आधीच फॉर्म झालेला मिनरल जेव्हा मेल्टमधून निघून जात नाही तिथंच राहतो, नवीन मेल्टिंग त्याच्याशी रिॲक्ट होतो आणि नवीन मिनरल तयार होतं, त्याला मिक्स क्रिस्टल सिरीज म्हणलं जातं. रिॲक्शन सिरीजमध्ये इग्नियस रॉकमध्ये हे रिॲक्शन सिरीज आहे. सायंटिस्ट बोवन डिस्कवर्ड द reaction series. These reaction series are continuous reaction series and discontinuous reaction series. Continuous reaction series मध्ये atomic structure same राहतं, there is a minor change in the chemical composition takes place. Discontinuous मध्ये दोन्ही पण चेंज होतात, atomic structure आणि chemical composition. Scientist Bowen discovered this reaction series is called as a Bowen's reaction series. त्यानंतर डिफरन्शिएशन कॉजेस ऑफ डायव्हर्सिटी मध्ये दोन टाईपचे ह्याच्यामध्ये प्रोसेसेस आहे. फर्स्ट वन इज डिफरन्शिएशन, सेकंड इज असिमिलेशन. डिफरन्शिएशनमध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे इग्नियस रॉक वेगवेगळ्या टाईपच्या मॅग्मा किंवा क्रिस्टल्सपासून फॉर्म होतात. ह्याच्यामध्ये डिफरन्शिएशन कसं होतं, दोन टाईपचं डिफरन्शिएशन आहे. एक आहे ग्रॅव्हिटेशनल डिफरन्शिएशन, सेकंड इज अ फिल्ट्रेशन डिफरन्शिएशन. ग्रॅव्हिटेशनल डिफरन्शिएशन इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, इन विच कोर्स ग्रेन मटेरियल सेटल डाऊन फर्स्ट, त्यानंतर मीडियम ग्रेन, त्यानंतर फाईन ग्रेन. फिल्ट्रेशन डिप्रेशनमध्ये सॉलिड आणि लिक्विड फेज वेगवेगळा होतो. त्यानंतरची प्रोसेस ॲसिमिलेशन. ॲसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल इन द मेल्ट विच लीड्स टू चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅग्मा and forming a different types of rocks. That process is called the assimilation. This is all about formation of igneous rock. फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक तुम्हाला 8 मार्काला असतं. डिफाईन इग्नियस रॉक अँड एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, किंवा बोवेन्स रिॲक्शन सिरीज तुम्हाला शॉर्ट नोटला विचारू शकता. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढचं घेऊ.